जय जगन्नाथ। मु जाइली दीघा जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन थिला जो कि किछि मीडिया रे किछि द्वंद्व सृष्टि देखिली जहाद्वारा काली राति 12 पहुँचला परे मु चिंता कली जे मोर पुरीर जो प्रेस भाई मान को डाकी सत्य को सामना करेंगे सत्यटा को सामना न कले एक यहाँ गले जगन्नाथ धर्म कार्य जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो विश्व प्रसिद्ध ठाकुर तांको विरुद्ध रे तांको जिनस जो आलोचना और समालोचना होउछि सेतिपे आपण मान को आज मु डाकी भाई टी पार्टी प्रथम जिनस हूँ विश्वर सबु जगार जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा होची सेठी सेवायत मान जाउछंती गजपति महाराज जाउछंती शंकराचार्य जाउछंती दैतपति मान जाउछंती जोटी जहाँ होची से माने ब्राह्मण को लेकर समस्त कार्य करछंती सेतिपई ममता बनर्जी जड़े मोर शिष्य ममता बनर्जी मोर जड़े शिष्य से मत इनवाइट करते 30 तारीख दिन जगन्नाथ महाप्रभु प्रतिष्ठा हम उद्घाटन हम से आपण एटिकी आसवा जो कि आमर विधि हिसाब से जो दिन तिथि ठीक रहिबो से तिथि हिसाब से पूजा अर्चना करने मुझे समय ये जिनस कर जहाँ को 23 तारीख ठारू सेठी होम यज्ञ व्यवस्था है जोटा कि आमर 29 तारीख दिन पूर्णावती दिगला 30 तारीख दिन जगन्नाथ महाप्रभु को सिंहासन बसवार व्यवस्था करागला जोटा 30 तारीख अक्षय तृतीया थिला 30 तारीख रे सेठी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन माधव जहाँ को निम्ब काठरे प्रतिष्ठा मान नहीं एठू आम नहीं प्रभु को बसई सेठी जो पत्थर मूर्ति बस पत्थर मूर्ति आदि की 3 मास है से जगह बस कौन पूजा अर्चनार व्यवस्था ना जदिओ आमे दैतापति आमे सेठी की जीवु जेठी निम्ब काठर ठाकुर न हम आमे से जगह केबे जीवु ना पुरी मु नहीं पुरी रे आमे एठी तैयारी करी मु निजे नहीं की संगे जाइथि नवकलमर समय से निम्ब दारू थिला एवं सेही काठरे आपण तैयारी करछन नहीं सेटा भूल कथा सेटा भूल कथा कोटा भूल कथा आपण से जी टीवी रे कहै नहीं नहीं मु कहनी से भूल कथा से भूल कथा कहै सेठी कोन तार क्वेश्चन सेठी गोटे कथा कहै छी जे जगन्नाथ महाप्रभु जेतले पत्थर मूर्ति देखिया परे मु कहले पत्थर मूर्ति पूजा हे परिबो ना एठी जगन्नाथ महाप्रभुर निम्ब काठर दारू मूर्ति जो बना है से मानू को पूजा करा जाए से गणमाध्यम कहछन जे नवकलर समय रे बढिथिबा काठरे आपण नहीं संग्रह करछथि सेमति बोल बोले क्लियर करूछ के कोन ताको कहि दो जानने सेति भाई जगन्नाथ महाप्रभु को हमें सेठी बसैलु तांकर जोटा विधि हिसाब रे ब्राह्मण माने हमें रही तांकर जमती प्राण प्रतिष्ठार जो मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करागला जहाँ को आपण मानकर टीवी माध्यम रे ब्रह्म स्थापन ब्रह्म ये भूल कथा कना ब्रह्मर ठाकुर जणीगला जगन्नाथ जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ को छाड़ीदे ब्रह्म जिनस कौन जगह ना से मु निजे जड़े दैतापति होती कहबी जे ब्रह्म से हम बोली एटा संपूर्ण भूल कथा आपण मान माध्यम मुझे 4 कोटी ओडिया ठाकुर जगन्नाथ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତି ରୀତିରେ ଟୋପେ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଟିଭିରେ, କୋଉଠି ଆପଣ କହିଲି ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୋଉଠି କହିନି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ? ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି ସ୍ଥାପନ ହବ? ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଯୋଉ ପ୍ରସାରିତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୁଲ ଭୁଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ବ୍ରହ୍ମ ଭୁଲ ସ୍ଥାପନ ଭୁଲ କଥା। ଭୁଲ 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 ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଉଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି। ନା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କଥା ଆପଣ ମୁଁ କୋଉଠି କହିବି? ଆପଣ କୋଉଠି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ମୋର କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତ ଜାଗା ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନୀତିରୀତି ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ବସିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୀତିରୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା, ଯୋଉଠି 36 ଜଣ ଲୋକ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇନି। ଆମର ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ନୀତିରୀତି ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସେଇ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ବରିଷ୍ଠ ସେବକ, ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ସେବକ, ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ, ସିଏ କିଭଳି ଭାବେ ଟିଭିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ସେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। 12 ବର୍ଷ 19 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହେବ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବିତ ଠାକୁର ଏ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି କହିନି। ଦେଖ କୋଉଠି କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର କେମିତି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କଲେ? ଯେହେତୁ ଯାହା ଅଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେ 6 ଫୁଟରୁ କେମିତି ଆପଣ ସମର୍ଥନ କଲେ? ଘଟଣା ହେଉଛି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠୁ ଗଲି ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର। ଯେତେ ଠାକୁର ଯିଏ ଥିଲେ ବି ସେ ସୁନାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତମ୍ବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟଧାତୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଥର ହୁଅନ୍ତୁ, ମାର୍ବଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏକମାତ୍ର କାଠର ଠାକୁର। ତେଣୁ କାଠର ଠାକୁର ନହେଲେ ମୁଁ ପୂଜା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଏଠି ନିମ୍ବ କାଠରେ ଠାକୁର ତିଆରି କରାଗଲା। ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇକିରି ଆମେ ଠାକୁର ଆମର 2.5 ଫୁଟ ଟୁ 3 ଫୁଟ ଭିତରେ ରହିବ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ରହିଛି ସେ ଜାଗାଟା ତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିର ଠାକୁର। ଯୋଉ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ? ନା, ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସନ୍ତି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଳ ପକେଇ ଦେବାଟା ଏଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅବମାନନା ସହିପାରିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଧାମ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯୋଉ ଧାମରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଧାମ ଆସିଲା, 4 ଧାମଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଛୁଡେଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଏଠି କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ କେତେ ବଡ ଅପମାନ ଓଡିଶା ପ୍ରତି। ଓଡିଶା ନାଗରିକ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଭୁଲ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୁରୀ, ତାଠୁ ଧାମ କୋଉଠି ନାହିଁ। 4 ଧାମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟିଭି ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ବିରୋଧ କଲେନି? ଯୋଉ ଟିଭି ମାନେ ଯାଇକି ଭାବୁଥିଲା ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେନି? ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ 7 OTV ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ବିରୋଧ କଲେନି? ତାକୁ ପଚାରିଲେନି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ କେମିତି ଗଲା ସେଠିକି? ବାହାର ତାଙ୍କ ନେଲାନି ସେଠି? ତମେ ନେଲନି? ତମକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମଟା ଉଗ୍ର କରାଯାଉ? 100% ମୁଁ କହିପାରିବି। ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦବା ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଲା ପୁରୀ।
एको कौन मत किए फरक हो पारे जगन्नाथ सब जगह जगन्नाथ बस पारे किंतु जगन्नाथ धामटा संपूर्ण भाव भूल जिनस